हेलो फ्रेंड्स शेष में सब अपेक्षार समाप्ति घटला आपण मैंने देखिपारे एसएससी कनेस्टेबल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपण मानकर आसी जाइए आप देखिपारे जॉब टीर नाम हूँ एसएससी कनेस्टेबल सालारी आपण मैंने देखिपारे एपण मानक 69,100 टंका 70,000 पर्यंत आपण सालारी मिल पोस्ट एथरे आपण मैंने देखिपारे 39,481 पोस्ट बाहरी जहाँकि सबुठारु अधिक पोस्ट ए वर्ष बाहरी आपण मानकर एसएससी रे पूर्वर जिते वर्ष पूर्व सब वर्ष माध्यम आपण मानकर कम पोस्ट बाहर मात्र यही वर्ष आपण मानकर सबुठारु अधिक पोस्ट बाहरी अच्छी एथिरे क्वालिफिकेशन जदि आपण देखिबे आपण देखिबे 10th पास आपण मान क्वालिफिकेशन रही एग्जाम डेट कौन रही अप्लाई डेट केबे अच्छी सिलेक्शन केमिति रहिबो एग्जाम पैटर्न कौन रहिबो सिलेबस कौन कौन क्वेश्चन आसो कौन सबू किसी डिटेल्स आपण मैंने यही वीडियो माध्यम जाना पाइबे से तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपारे यह हूँ से जॉब नोटिफिकेशन एत देखिए आपण मान एसएससी कनेस्टेबल जीडी रिक्रुटमेंट यही जॉब टी विषय ऑर्गेनाइजेशन नेम आपण मैंने देखिपारे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी जॉब टी कंडक्ट करुच्ची टाइप ऑफ जॉब आप देखिए यह हूँ एक परमानेंट जॉब रही कैटेगरी आप जानते सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी नेम ऑफ द पोस्ट आपण मैंने कनेस्टेबल ड्यूटी आपण मैंने काम करेंगे एसएससी जीडी आपण मानकर कनेस्टेबल पोस्ट आपण मैंने जॉब रे काम करेंगे फोर्स आपण मैंने देखिपारे आपण मानकर बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ एसएसएफ एआर एनसीबी यही सब पोस्ट रे आपण मैंने यही सब फोर्स रे काम करेंगे जदि आपण मैंने जानी ना यही सब फोर्स कौन रही बीएसएफ आपण मानकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेहीपरि सीआरपीएफ आपण सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेहीपरि आईटीबीपी आपण इंडो तिब्बत बॉर्डर रे आपण मान रहिबे सीआईएसएफ एसएसएफ सशस्त्र सीमा फोर्स सेहीपरि आपण मान देखि पारथिबे एआर आसाम राइफल्स एनसीबी तो जदि आप जानी ना यही सब फोर्स रे कौन अच्छी कौ फोर्स से आपण मैंने कौन काम करने पड़ो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ मुझे एक डिटेल्स वीडियो नहीं आसबि वैकेंसी आप देखिए 39,441 वैकेंसी रही अच्छी अप्लाई मोड जब आप देखिए ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करने पड़ो तो नेक्स्ट देखो केमिति कौन अप्लाई करेंगे सब किसी मुझे वीडियो माध्यम आपको जनइबी तो से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखो अप्लाई मोड ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जॉब टी को उभय पुरुष और महिला सब भारतर सब पुरुष महिला अप्लाई करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देखते एक्रॉस इंडिया रे आपन को इंडिया रे ही जॉब मिल इंडिया रे आपण मान पोस्टिंग रहिबो अप्लाई रो लास्ट डेट आप देखिए 14 अक्टोबर रही अच्छे अप्लाई रो लास्ट डेट तो लास्ट डेट पूर्व आपण मैंने फॉर्म टी अप्लाई कर दिंतु ऑनलाइन माध्यम केमिति अप्लाई करेंगे मुझे वीडियो माध्यम जनईदेवी आप नेक्स्ट आप देखिए एसएससी कनेस्टेबल आपर कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन अच्छे कौन जॉब पाई कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही देखा देखा आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपण मानक मिनिमम एजुकेशन आपण मानक 10th पास रही अच्छी आपण मान 10th कौन से एक बोर्ड रु पास करिवार अच्छी जदि वैकेंसी विषय आप देखिए ताले आपण देखिपारे आपण मानक मेल आपण मानक 13,306 पोस्ट रही अच्छी एवं से पोस्ट मानक मध्य आपण मानकर अनरिजर्व 5,563 ईडब्ल्यूएस 1,330 सेहीपरि आपण मानकर ओबीसी 2,906 एससी 2,018 सेपरि एसटी 1,499 पोस्ट रही अच्छी तो सेपरि आप देखिए जदि आप देखिए फीमेल केते कौन पोस्ट रही अच्छी फास्ट फीमेल अनरिजर्व 986 पोस्ट रही अच्छी ईडब्ल्यूएस 234 ओबीसी 510 एससी 356 एसटी 262 पोस्ट रही अच्छी सीआईएसएफ आपर 7,185 पोस्ट अच्छी जो थे मेल आपण मैंने देखिए 6,430 मेल रही पारे और फीमेल 715 सेहीपरि सीआरपीएफ आप देखिपारे 11,541 पोस्ट रही अच्छी से मेल आपण मानकर 11,229 फीमेल आपण 242 सेहीपरि आपण एसएसबी आईटीबीपी
ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ, SSF, NCB ଏଇସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି PDFଟି ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ମୁଁ ଏହି PDF କିମ୍ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 18 ବର୍ଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ମିଳିବ। OBC ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ସେହିପରି SC ST PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ OBC ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ SC ST କିମ୍ବା PWD ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ ଯଦି ଏଇ ଜବ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ସାଲାରୀ କେତେ କ'ଣ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 21,700ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 59,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି CBT ମୋଡ୍। ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍, ଚେଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଏହିସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରନିଂ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ରହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଇ ଜବ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଏକ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିବ ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ CBT ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଇ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ MCQ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଥିରେ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ 80ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 80 × 2 ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 160 ମାର୍କ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 160 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ମିନିଟ୍ରେ 160 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଅଛି ଯାହାକି 0.25 ମାର୍କ, ଯାହାକି 1/4 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଓ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ 40 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 40 ମାର୍କ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିନ୍ଦୀ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସେଥିରେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 40 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 40 + 40 + 40 + 40 କେତେ ହେଲା 160 ମାର୍କର ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପାଇଁ PST। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନରିଜର୍ଭ, EWS, OBC ଏବଂ ST ଏହି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍
170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି। ତ ସେହିପରି ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ST ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 162.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍। ଚେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର EWS OBC SC EWS ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତି ନ ଫୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାତି ଫୁଲେଇବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାତି ଫୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଛାତି ନ ଫୁଲେଇକି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବାର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଛାତି ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସପାନସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣ ରହିବାର ଅଛି। ସେହିପରି ST ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତି ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବଲ୍ ରହିଅଛି ଏବଂ 5% ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପାନସନ୍ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହିପରି ଯଦି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 157 ରହିଅଛି। ହାଇଟ୍ ST ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚେଷ୍ଟ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ତାଙ୍କ ସେଠି କାଟାଗୋରୀ କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଯାହା ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱେଟ୍ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ବଦଳରେ ତାକୁ ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ 48 କେଜି ୱେଟ୍ ଥିବାର ଅଛି ଏବଂ ST ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 46 କେଜି ୱେଟ୍ ଥିବାର ଅଛି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ PET। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରାଯିବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 24 ମିନିଟ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 24 ମିନିଟ୍ରେ 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର ରେସ୍ ରହିଅଛି 8.3 ମିନିଟ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, EWS ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, OBC ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। SC ST ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା +2 ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ +3 କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ +2 +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଗରୁ କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେବାର ଅଛି ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ। ଏହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ହେବ। ସେମାନେ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିସ୍ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ, କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ନୋଟ୍ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ବିୱାର ଦ ସବମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକଜ୍ ଫର୍ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଲେ। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଭୁଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଚାଲ
तो फ्रेंड्स जदि आपण मैंने चाहते केमी आप्लाय करवा जॉब विषय में आप्लाय केमी ऑनलाइन माध्यम करवा जब आप जानी ना जानापा चाहूँगी तले कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ मुझे एक आउ एक भिडियो नहीं आसबि केमी आपण मैंने आप्लाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप केमी कौन रही है सबकि आउ गोटे भिडियो नहीं आसबि कहीं भिडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो सारानी तो मुझे भिडियो कवर करने चाहूनी आपण मैंने केवल तले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिंतु मुझे आउ गोटे भिडियो डिटेल्स नहीं आसबि केमी कौन आप्लाय करेंगे टोटाल आप्लाय करके आपण मानक देखिए ठीक अच्छे तो रोचे देखा गोटे भिडियो जय जगन्नाथ।